नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर आपण मन बहुत भल थे खुशी थे एवं सुस्थ थे। आज को विषय रे कहिया पे जाउची आपण मन तो थंबनेल देखि जानि पाथिबे। आज मु कहिया को जाउची कि बात्या जो आसुची स्टॉर्म बोली कुआ जाउची सेई बात्या कथा सुनिनि किनी बा बात्या आसे बोली न्यूज सुनि किनी पुराना जो 1999 जो बात्या हितला सेई बात्या कथा मोर मन पडुची। सेते बेलकु मु बहुत छोट होइतिली माने 4-5 वर्ष होइतिली किंतु पूरा मन अछि। मु जहा आगे कुहे मानक आगे कुहे कि मोर बात्या कथा मन अछि केही विश्वास करंतिनी कहंती कि सेते तू बहुत छोट होइतिलु तो किछि मन नथिबो किंतु माने गोटे कथा न था कि जोटा हम अंके निभेइथिबा गोटे एमती दुर्घटना जोटा आखिरे पूरा रही जाइथिबो सेमती मोर पूरा मन अछि सबु मन अछि किछि मु भूलिनी। सेई एई तारीख ही थिला 28-29 तारीख रे ही थिला हेतिला पूरा डेट ता मोर मन पड़नी किंतु एई तारीख रे जोटा कि मु बड़ लोक सुनछि सेते बेले तो डेट कोन मु जान नथिली छोट थिली बहुत किंतु कोन हेइछि न हेइछि सबु मु आखिरे देखिछि। काहे कि ना सेते बेले मोर छोट भौणी मोर तळ भौणी से 1969 ही जन्म हेतिला दशहरा भसानी दिन से दिन तार जन्म हेतिला। आ भसानी को ये केतिक दिन आपण मन जानथिबे के जम्मारू 20 दिन कि मासकर ही हेतिला बेसी बयस तार हेइ नथिला बा बेसी अधिक मासर हेइ नथिला। मोर पूरा मन अछि जेते बेले बात्या आसिला बात्या पूरा वर्षा आस्तिला ता पूर्व राति रु हमर सेते बेले घर चाला घर थिला जानिथिबे। आउ गां रे एमिति काहार कोठा घर जन जनकर थिला किंतु समस्तकर चाला घर थिला आउ माटी कांथ थिला बेसी चाला घर बहुत कम माने जणे अधे कार कोठा घर थिला से बखरा कि 2 बखरा आटू घर जो कहती सेटा थिला लोकंगर किंतु माटी रे हिथिला सेते बेले माटी घर आटू घर हुए माटी रे किंतु कोठी घर कहिथाउ आमे आटू घर बा कोठी घर किंतु कोठा घर बहुत लोक नथिला किंतु मोर बड़ा जेजे जी हेबे तांको घर थिला कोठा घर बखरा घर हितला बखरा घर आ गोटे छोट घर जोटा जिंस पत्र रखा जाय सौदा पत्र धान चाउल जो रखा जाय छोट घर रे सेइटा। आउ आम घर पाखरे मो सांग घर अछि तांकर थिला सेते बेले तो सांग साथी सेते बेले कोन छोट थिलु ना आमे बड़ हैला पर सांग हेलु तांकर थिला ओझा घर कम्हार घर आमे कहिथाउ तांको कहू तांकर गोटे ताला घर थिला एबे 2 ताला हे गेला किंतु गोटे ताला घर थिला। आउ जेते बेले बात्या आस्तिला राति रो तो वर्षा जा जेमती होउतिला मोर मन अछि वर्षा होउतिला पवन टिके टिके दउतिला किंतु जो खरा बेले मोर पूरा मन अछि खरा बेले ही बात्या हेइतिला बात्या पूरा अंधार कर देला पागटा अंधार कर देला परे तापरे पवन हबाकू लागिला। हमर बहुत गाई थिले आउ बळद भी थिले मो बापा जेजे सब मिसिकरी गाई आउ बळद सब बाहर को फिटे देथिले कारण आमे जानथाउ हमर होची गाई होउचने हम देवता पघारे गाई मले हमकू जेमती कहंतिनी नक रे जागा मिलबनी कहिथाउ आमे बा बहुत पाप ही थाए आमे कहिथाउ गाई मानक रूम गोटी को देवता गोटी का गाई मानक सबु गाई मानक फिटे देथिलु कारण पघारे गाई मले भल नुह जेमती आमे जानिथाउ कि मनुष्य को आमे जेमती शुद्धि होउचु सेमती सेमानक शुद्धि क्रिया करा जाए गाई मानक जो मन मरंती घरे सेति पई सबु गाई को हमर फिटा जितला बहुत गाई थिले कुकुरा भी थिले छेली थिले सबु थिले सेते बेला हम जानथिबा गां गहली भल मंद से छेली गाई कुकुरा थिबे ही थिबे हमर बहुत थिले सबु माने बास्तिया पर तो हमर पूरा तळी तळांत होई गलु जहा जेमती जेतिकी थिला पूरा तळी तळांत होई धान चाउल भल मंद जहा सब थिला गोटी बखरा घर चाला घर हमर गोटे बखरा चाला घर आ गोटे बखरा जिंस पत्र धान चाउल जो रुहा हुए सोईबा घर गोटे थिला आउ जहार भी कोठा घर थिला सेमती सोईबा घर गोटे आउ गोटे जिंस पत्र भल मंद एबे सब बहुत बखरा करचन घर सेते बेले नथिला। आउ सेते बेले एबे जो न्यूज सब आमे जानि पारचे न्यूज अपडेट मिलुची 5 मिनिट 10 मिनिट पे जानि पारचे कारण हम पाखर मोबाइल अछि टीवी अच्छी समस्त घरे प्रत्येक घरे आंटीना अच्छी डिश आंटीना बा जे कोन अछि टाटा स्काई हो आंटीना अच्छी आमे जानि पारचे किंतु सेते बेले किछि नथिला सेते बेले थिला रेडियो एबे मोबाइल अच्छी सब जिंस एबे अच्छी किंतु सेते बेले खाली रेडियो से रेडियो रे ही जानथिले सेते बेले रेडियो रो बहुत इंपोर्टेंट थिला। आउ जो मानक थिला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थिला मो सन्ना घर भी थिला मो बर्जे घर कथा कहिथि थिला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दूरदर्शन चैनल रे आमे देखिया पाइथौ न्यूज
ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ଯାହା ମିଳିଲା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ବା ଶୁଣିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଫଏମ ରେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଶୁଣିଥାଉ। ଏବେ ଯେମିତି ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛେ, ଏବେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ବି ହଉଛି ଆମେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେଇ ରହୁଛେ। ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଁ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଆମ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଏଇ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହଉ ବା ନଈ ବଢି ହଉ, ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଓଡିଶା ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ସହୁଛି ବା ସହି ଆସି। ତାପରେ ଜାଣି ତ କେହି ପାରିଲେନି, ଲୋକମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କଲେ ବା ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ପୁରା ମନେ ନାହିଁ ନା, ଦୃଶ୍ୟ ଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଗଛ ପଡିଛି, ଏମିତି ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେଗୁଡା କିଛି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଶୁଣିକି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଁ ହବ ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ପଳେଇବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଘରେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ରଖିନଥିଲେ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଓଦା ହେଇଗଲା, ପଡିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣି ପଡିକି କାନ୍ଥ ପଡିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଯାହା ଦୋକାନରେ ବି ଥିଲା, ଲୋକ କିଣିକି ଆଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦୋକାନ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପରେ ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଓଡିଶା ଉପରେ, ଏତେ ପୁରା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପୁରା ପଡିଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଆକାଶ ଛିରି ପଇଲା ଭଳିଆ ଓଡିଶା ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ସେମିତି ସେଠୁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ହଉଥିଲାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ଆମ ସାନ ଝିଅ ଯୋଉ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲା, ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ, ଛୋଟ ମାନେ ବଖରା ଘର, ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନେ ବାତ୍ୟା ହଉ ହଉ ଚାଳ ଗଳି ପଇଲା। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାପା ସବୁ ବଳଦ ଫଳଦ ଫିଟେଇ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ଭଉଣୀ କି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଛୁଆଳିଆ ମା ଯୋଉ, ଯେମିତି ସେମିତି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାସକ ଜମା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହଉଥିଲା। ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ମୋ ସାନ ବାପା ଘରେ ଛାଡିଲେ। ମୋ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଥିଲା ତାକୁ ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ଖ୍ୟାଲ ଅଛି। ଘରେ ଟୋଟାଲ ଜାଗା ନଥିଲା, ତାକୁ ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ ତାକୁ ଖଟ ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମତେ ମୋ ବାପା, ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ଯୋଉ କମ୍ଭାର ଘର କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦାଦା ପଳେଇଥିଲୁ। ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି ଏକାଠି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ସବୁ କେତେ ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହିଁ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି ହଉଥିଲା, ଯୋଉ 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଥିଲୁ। ମୋର ମନ ଅଛି, ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଲୋକ ପୁରା କାନ୍ଦ ଇଏ ବୋବାଳି ପଡୁଥିଲା। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ଗାଈ ମରିଯାଇଥିଲେ, କାହାର ଛେଳି ମରିଯାଇଥିଲେ, କାହାର କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ, କାହାର ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସବୁ ଚାଷୀ ଲୋକ ନା, ଚାଷୀ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସବୁ ପୁରା ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଓଡିଶା ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ତ ଆସିଲା, ଯାହା ପବନ ହେଲା, ଯାହା ଇଏ କଲା କଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ଦେଖିବେ, ବାତ୍ୟା ପରେ ପୁରା ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗଛ ସବୁ ଗଛ ହିଁ ଅଛି, ଡାଳ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଟ ଘାଟ ସବୁ ଖାଲି ଡାଳ ବୃଷ୍ଟି, ଗଛ ବୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଲାଇନ ତ ପୁରା ଆସିଲାନି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ ଆସି ନଥିଲା। ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ ମାନେ ପୁରା ଟାଙ୍କୁସି ଉଠୁଛି। ଆଉ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ, ବା ଏମିତି ଦିନ ଓଡିଶା ଉପରେ ନ ଆସୁ। ଯାହା ବି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଳଉ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଉପରେ ନ ପଡୁ। ଓଡିଶା ବହୁତ ସହୁଛି ଏଇ ସବୁ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ନଈ ବଢିକୁ ନେଇ ବହୁତ ସହୁଛି। ନହେଲେ ଓଡିଶା ଏବେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥାନ୍ତା। ଆଉ ଓଡିଶା ଯଦି ଆଜି ଗରିବ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଆଉ ନଈ ବଢି ପାଇଁ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ଯେତେ ଯାହା କରିଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହଉଛି ନଈ ବଢି ଆଉ ବନ୍ୟା, ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହବ ହିଁ ହବ। ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା, ବାତ୍ୟା କଥା କହୁନି, ବାତ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଲେ ତ ହଉଛି। ମଝିରେ ତ ହୁଡୁହୁଡୁ, ସେ ଯୋଉ ଫାଇଲିନ, ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ସେମିତି ବନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଛି। ଆଉ ନଈ ବଢି ସବୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଈ ବଢି ଆଉ ବନ୍ୟା ହବ ହିଁ ହବ। ସେଥିରେ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ
ओडिशा सेइथପାଇଁ आज गरीब। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପଳେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ହାହାକାର ପଡିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଛତୁଆ ଗୁଡ ଆଉ ଛତୁଆ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଦଉଥିଲେ, ବିଣ୍ଡା ଗୁଡ ଆସେ ଯୋଉ ଏଇ ଟାଇପ ର ପଥର ଟାଇପ ର ଗୁଡ ଆସେ, ସେଇ ଗୁଡ ଆଉ ଛତୁଆ ଦଉଥିଲେ। ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଛତୁଆ ଆଉ ଗୁଡ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଏବେ ବି ଖ୍ୟାଲ ଅଛି, ଏତିକି ଟିକେ ଛତୁଆ ଗୁଡ ମୋ ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ଆଖିରୁ ଏମିତି ଲୁହ ଗଳି ଯାଉଥିବ। କାରଣ ଲୋକ ପୁରା ଭୋକ ରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ନଈ ବଢି ହଉଛି, ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲାଣି। ଆମ ଓଡିଶା ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ମିଳିନଥିଲା, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, ନା କିଛି ଥିଲା। ଚାଷ ବାସ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମିଳିଥିଲା ଛତୁଆ ଆଉ ଗୁଡ, ବହୁତ କମ ମିଳିଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ମୋ ବାପା ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସବୁ। ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଓଡିଶାକୁ। ଓଡିଶାର ବାତ୍ୟା ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ବା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି ବା ଓଡିଶାରେ ଏ ଯୋଉ ଗରିବୀ ହଟେଇବି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପଣେ ସିଏ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହିବା କି ସେ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ, ସେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଆଇଛି ଛୁଆ ବେଳୁ, ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ବା ଏମିତି ଆସିକି ଆମ ଓଡିଶା ସହ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତା ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆମ ଓଡିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ଓଡିଶାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଓଡିଶାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଥାନ୍ତା। ଯେତିକି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଛି ସେତିକି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେମିତି ଥାନ୍ତା। ଆଉ ତ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲି। ବଡ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହିଲି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ବା ନ୍ୟୁଜ ତ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଯାହା ଦରକାର ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ, ଟର୍ଚ ସବୁ ଚାର୍ଜିଂ କରିକି, ବା ଖାଇବା ଚୁଡା ମୁଢି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଦରକାର, ଅଟା ଯାହା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ଲାଇନ ସିନା ଆସିବନି, ଯଦି ଲାଇନ କଟିଗଲା ନ ଆସିବ, ଗ୍ୟାସ ତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସରକାର ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିବନି। ଚାଳ ଘରର ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେତେବେଳର ବାତ୍ୟା ଯେତେ, ଏବେ ବି ଯେତେ ବଡ ବାତ୍ୟା ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ତୁଳନା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ନା ଲୋକଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ମେନ୍ ହଉଛି ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଆମ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତର୍କ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ କେବେ ବି ନ ଡରି ସାହସର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମହାବାତ୍ୟା ଭଳି ବାତ୍ୟା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ବଡ ବାତ୍ୟା ହଉ, ସେଇଭଳି ବାତ୍ୟା କେବେ ବି ହେବନି। ବା ସେଇଭଳି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ନ୍ୟୁଜ କହୁଛି ମାନେ, ବା ନ୍ୟୁଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ହବ। କାରଣ ଏବେ ପାଗ ପୁରା ଘୋରା ଘୋରା କରିଛି, ମେଘୁଆଳିଆ କରିଛି, କିଛି ନା କିଛି ହବ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ମୋ ଭିଡିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।